Mr. Nigel Harris, President and MD of Ford, Mr. Mark Fields, President of Ford, Chief Secretary Sri Pandian, District BJP President Sri Kamabai Rathod, District Panchayat President Sri Suresh Bhai Patel, other dignitaries, member from Ford team, ladies and gentlemen, it is indeed a pleasure to be here to inaugurate the state-of-the-art plant of Ford here in Gujarat. It is yet another step in the coming together of world's oldest democracy and world's largest democracy. I am especially delighted to see that with the launch of small cars, more Indians can now afford a Ford. Ford had signed state support agreement with Government of Gujarat on 28th July 2011. I am happy that in a period of less than 4 years, the plant with an investment of US $1 billion is being commenced in an area of 460 acres. I am more happy that this plant offers direct and indirect employment to 4,000 people. In addition, the 19 ancillary units coming in the vendor park would give employment to about 6,000 people. Friends, this area is being projected as Detroit of India in making today. It is because the entire belt is emerging as an ideal location for industrial investment, particularly for the auto sector. About 125-kilometer belt comprising Sanand, Hasapur and Vithlapur, with connected nodes of Kadi and Halol, is on its way to be amongst the biggest automotive clusters in the Asia-Pacific region. Tata Motors plant, 2 plants of Maruti in Bahujaraji and Vithlapur, Honda's plant to manufacture two-wheelers, and now Ford joining the league. A Jethro township is also upcoming here. More than rupees 15,000 crore of investment has already been committed to create capacity for about 1.25 million passenger vehicles and 3 million two-wheelers in 3-4 years. An additional investment of rupees 15,000 crore is almost certain post 2017-18 from the likes of Maruti and Honda cars. This will take the capacity to about 2.2 million passenger vehicles in the region in the next 6 to 8 years. A similar kind of investment is expected from parts vendors. About 100 odd are likely to set their shops here. This belt will thus ignite Make in India, the lion's step. Friends, India is emerging as a
preferred destination for global car majors. It offers dual potential, growing domestic demand on one hand and on other hand a competitive edge for setting up export-oriented production hubs. A growing working population and an expanding middle class will remain key demand drivers. Increasing disposable incomes in the rural agri sector also drives the demand. India also has a large number of individuals with high net worth. This number is growing at 20.8%. Along with that, the presence of a large pool of skilled and semi-skilled workers in India makes it a destination of choice. Gujarat offers an added advantage of world-class road, infrastructure, port connectivity, uninterrupted quality power supply, and minimum labor strife. You would be happy to know that the labor productivity of Gujarat, which is already high, has doubled in last 5 years. Further, DMIC will provide excellent rail connectivity to different locations in Gujarat. All these put on a platter makes Gujarat the global gateway to India. By 2020, Gujarat aims to achieve 10% of its engineering output from auto and auto components from current level of 3.7%. In last few years, Gujarat has given a special thrust on skill development. We have tripled the allocation for skill development in our state budget in last 3 years. To ensure industry responsive skilling, we have put our ITIs on PPP mode. With our Kaushalya Vardhan Kendras, we have also introduced short-term courses in various skills across Gujarat. I am happy to share with you that Gujarat has a strong educational infrastructure in automobile sector. 27 colleges provide technical education in automobile with annual intake capacity of about 2,000 students. Additionally, the intake capacity of technical education in mechanical field is 13,000 across 111 colleges. We will further augment the capacities as per the need. I invite your inputs in this regard. Friends, SME are the backbone of Gujarat economy. Auto ancillary offers immense potential for SME growth. I wish that the existing and upcoming auto players take up the capacity building of ancillary supplies in a big way. In terms of quality output, better of technology, cost effectiveness, and environment friendliness, this will create a win-win situation for the auto industries as well as the ancillary units. This will also help to develop the culture of zero defect, zero effect production. We are now working on enhancing the ease of doing business. Gujarat has taken up the exercise for further simplification and streamlining of rules and procedures. Government of India is going to rank Indian states on the ease of doing business. I am confident that Gujarat will fulfill the parameters
to get a good rank. I am told about your initiatives for safe drinking water for young children from surrounding communities here in Sanand. I am sure Ford will expand its outreach of community services in Gujarat as a part of CSR, be in health, nutrition, education, or cleanliness. I assure you all support from my government for any such CSR initiatives. My hearty congratulations to all of you on the inauguration of this modern plant. I am particularly delighted that Ford is positioning India as a center of excellence for small cars and low displacement engines. I wish you all success. મિત્રો તો બહારથી બધા આવ્યા હતા એમના માટે મેં બાકી તો ગુજરાતી ભાષામાં બોલો ત્યારે સમજાય આપણને એવું છે. મિત્રો હું તમને બધાઓને અભિનંદન આપવા માટે આવી છું. તમારા પરિશ્રમને કારણે તમારી આવડત અને કૌશલ્યના પરિણામે આજે આ પ્લાન્ટનો ઓછા સમયમાં મતલબ કે માત્ર 4 જ વર્ષની અંદર આ પ્લાન્ટ ઊભો થયો છે અને આજે એનું આપણે ઉદ્ઘાટન કરી રહ્યા છીએ. મિત્રો 2011માં જેનું MOU સાઇન થયું હોય અને માત્ર 4 વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં આજે તમારી સામે અહીં કાર આવીને ઊભી રહી જાય એ એકનેમ થતું નથી હોતું મિત્રો. અને કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રી ત્યારે ચાલી શકે, કોઈ પણ કંપની ત્યારે જ રન કરી શકે કે જ્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીઝના માલિકો અને ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર કામ કરતા આપણા વર્કરો કારીગરોની વચ્ચે મેળ હોય અને કારીગર પણ એ માને કે આ કંપની મારી છે. હું અહીં નોકરી કરવા નથી આવ્યો મિત્રો. નોકરી કરવાના ભાવથી આપ બધા અહીં નથી આવ્યા, પરંતુ આ પ્લાન્ટ આપણો છે, મારો પ્લાન્ટ છે અને એનો વિકાસ થશે તો તમારો તો વિકાસ થશે જ, પરંતુ આજુબાજુના બધા જ ગામની અંદર વસતા આપણા યુવાનોને પણ એનો લાભ મળવાનો છે. મને યાદ છે કે જ્યારે સાણંદમાં પહેલા નેનો કાર માટેનું સાઇન કરી અને ત્યાર પછી વિઠલાપુર અને બહુચરાજીની આજુબાજુ જ્યારે જમીનની વાત ચાલી ત્યારે અને સાણંદમાં પણ જ્યારે જમીનો અપાઈ ત્યારે અનેક લોકોનો વિરોધ આપણી સમક્ષ આવ્યો હતો મિત્રો. પણ આપણે એનું ભવિષ્ય જોઈ શકતા નથી, લાંબુ વિચાર કરી નથી શકતા. કોઈ પણ રાજ્યનો વિકાસ કરવો હશે તો 3 પાયા ઉપર આપણે વિચાર કરવો પડશે. એક પાયો છે એગ્રીકલ્ચરનો, બીજો પાયો છે ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો અને ત્રીજો પાયો છે ગુજરાત સરકારની અંદર સોશિયલ સર્વિસીસનો. આ 3 પાયા ઉપર કોઈ પણ રાજ્ય કે દેશનો વિકાસ થતો હોય છે અને એટલા માટે જરૂરી હોય કે આપણે ત્યાં ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આવે અને ઇન્ડસ્ટ્રીઝને કારણે રોજગાર પ્રાપ્ત થતો હોય છે. જેમ જેમ વસ્તીનું પ્રમાણ વધતું જાય, જમીનોના ટુકડાઓ થતા જાય અને નાના ટુકડાઓની અંદર આપણે ગમે તેટલી ખેતી કરીએ કે પશુપાલન કરીએ તો પણ એમાંથી આપણા પરિવારનું ભરણ પોષણ થઈ શકતું નથી. અને એટલા જ માટે નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા 2003થી સતત દર 2 વર્ષે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતનું આયોજન કરીને દેશ વિદેશની અંદરથી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અહીં આવે
અને તમારા જેવા નવયુવાનોને એનો લાભ પ્રાપ્ત થાય એ જ એની પાછળનો હેતુ હતો મિત્રો. હમણાં જ આ બધાએ જોયું હશે 2015માં 7મો વાઇબ્રન્ટ સમિટનું આયોજન થયું અને આ તમારા બધાઓના પરિશ્રમને કારણે જે આખી ઇમેજ જે વિશ્વની અંદર ઊભી થઈ કે ગુજરાત એટલે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત છે, રોડ સરસ મજાના છે અને તમારા જેવા યુવાનો એ દિલ દઈને કંપનીઓની અંદર કામ કરીને આપેલું કામ પૂર્ણ કરે છે. લાઇટ પણ છે, પાણીની વ્યવસ્થાઓ છે, એ ઉપરાંત કાયદો અને વ્યવસ્થા સંપૂર્ણપણે સારી છે અને એટલા જ માટે 11મી જાન્યુઆરીના દિવસે ગાંધીનગરની અંદર મહાત્મા મંદિરની અંદર 25 લાખ કરોડના MOU સાઇન થયા મિત્રો. અને આ નાની વાત નથી મિત્રો. 25 લાખ કરોડના MOU સાઇન થાય એની પાછળ તમારું પણ એટલું જ યોગદાન છે એ હું સ્વીકારું છું મિત્રો. જો તમે કંપનીઓની અંદર સારી રીતે યોગદાન ન કર્યું હોત, આપેલું કામ યોગ્ય રીતે કર્યું ન હોત, તાલીમ યોગ્ય રીતે લીધી ન હોત, તો ઝડપથી આ કંપનીઓ બેઠી ન થઈ શકે. પણ જે રીતે આપ બધાઓએ પરિશ્રમ કરીને કંપનીઓને જે મદદરૂપ થયા છો અને તમારામાં રહેલા કૌશલ્યનો ઉપયોગ કરીને તમે શીખીને તૈયાર થયા અને આ કામ આપના થકી થયું છે, એની અસર ઇફેક્ટ એ પૂરા વિશ્વની અંદર ગઈ છે. અને ત્યારે જ આટલું બધું મૂડીરોકાણ ગુજરાતની અંદર આવતું હોય છે મિત્રો. હું ફોર્ડ કંપનીના સૌ અધિકારીશ્રીઓને, એમના પ્રેસિડેન્ટ બધાઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું કે આટલા ટૂંકા ગાળાની અંદર આ કંપનીને ઊભી કરીને અમારા ગુજરાતના યુવાનોને અહીં રોજગાર આપ્યો છે. હજુ પણ વધારે વિદ્યાર્થીઓ તાલીમ પામે, આજે જે કામ કરતા હોય એમાં વધારે ક્વોલિટી લાવે, વધારે શીખી લે, જેથી કરીને એક ગ્રેડમાંથી બીજી ગ્રેડમાં જવા માટેનો તમને તક પ્રાપ્ત થાય. ગુજરાતના જુદા જુદા સ્થળોએ, વડોદરા હોય, ભરૂચ હોય કે અમદાવાદનો આપણો આ વિસ્તાર હોય કે બાજુમાં SIR હોય કે ધોલેરાનું કામ હોય કે સુરત, વલસાડ વગેરે સ્થાનો ઉપર આવી અનેક કંપનીઓ આજે આ કામ કરી રહી છે મિત્રો. અને એના માટે માનવ બળની જરૂરિયાત હોય છે અને માનવ બળ પૂરું પાડવા માટે તાલીમની આવશ્યકતા હોય છે. અને એટલે રાજ્ય સરકારે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ યુનિવર્સિટીની પણ સ્થાપના કરી છે અને વડોદરાની નજીકમાં 1000 એકર જમીન આપીને ત્યાં એક મોટી યુનિવર્સિટી ઊભી થાય, જેમાં આવતા વર્ષોની અંદર ગુજરાતનો યુવાન સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ યુનિવર્સિટીમાં જઈને તાલીમ પ્રાપ્ત થાય અને તાલીમ દ્વારા રોજીરોટી કમાઈ શકે અને પોતાના કુટુંબને પગભર બનાવી શકે. એ ઉપરાંત મોટા મોટા ગામોની અંદર પણ કૌશલ્યવર્ધન કેન્દ્રો ચાલે છે. શહેરોની અંદર પણ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ માટેના ઉમ્મીદના વર્ગો ચાલે છે અને એમાં ઓછું ભણેલો હોય, વધારે ભણેલો હોય, કોઈ પણ યુવાન કે યુવતી એની અંદર જઈને તાલીમ મેળવે છે અને ત્યાર પછી પ્લેસમેન્ટ કરવામાં આવે છે, જેમાંથી દર વર્ષે 1 લાખ યુવાનોને રોજગાર આપવા માટેનો સંકલ્પ રાજ્ય સરકારે કર્યો છે મિત્રો. છેલ્લે આપણા 2015-16ના બજેટમાં જે નવયુવાનો છે, જે પોતાનું નાનું નાનું કામ, નાનો નાનો ઉદ્યોગ કરવા માગે છે, એમને પણ રાજ્ય સરકાર તરફથી ઓછા લોનની વ્યાજ આપવા માટેનો નિર્ણય કર્યો છે. સ્ટાર્ટઅપ્સ માટે પણ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. આપ આની અંદર શીખીને તૈયાર થશો તો 2-5 વર્ષે તમને પણ કોઈ નાનું સરખું યુનિટ બનાવવાની ઈચ્છા જરૂર થશે, એવી મને પૂર્ણ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ છે મિત્રો. અને એના માટે જરૂરી ફંડ, જરૂરી લોન ઓછા વ્યાજની ઝડપથી મળે અને એના માટેની જે કોઈ પુરાવાઓ જોઈએ એ બધું જ એક જ સ્થાન ઉપરથી આપ સૌને પ્રાપ્ત થાય, એના પણ રાજ્ય સરકાર આગળ વધી રહી છે અને એક જ જગાએ કોઈને જુદા જુદા સ્થાનો ઉપર ન જવું પડે,
પણ એક જ જગ્યાએથી મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હોય, એસએમઈ હોય, કોઈ હોય તો એને ત્યાંથી જ બધા જ એમને પુરાવાઓ બધા જ મળી રહે, સર્ટિફિકેટ બધા જ મળી રહે, એનઓસી ને વગેરે મળી રહે એવો પ્રયાસ આપણે કર્યો છે. અને એમાં અમે ખૂબ પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ કે તમને કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ ન પડે અને ઓછા સમયની અંદર આવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ તૈયાર થાય, જેથી કરીને મારા ગુજરાતના યુવાનોને એની રોજગારી પ્રાપ્ત થાય, આમ તેમ એમને ફરવું ન પડે અને એક જ સ્થાને રહીને પોતે રોજીરોટી કમાઈ શકે. મિત્રો, આપ સૌ આ આખા એ પ્લાન્ટની અંદર કામ કરી રહ્યા છો. મને ખુશી છે આ બધાઓને જોઈને. એક સરખા યુનિફોર્મની અંદર આપ સૌ બેઠા છો. તમારો ઉમંગ અને ઉત્સાહ જ્યારે અહીં એક પ્રેઝન્ટેશન થતું હતું ત્યારે પણ હું જોઈ શકતી હતી, અને જ્યારે કાર સ્ટેજ ઉપર આવી ત્યારે પણ તમને અહેસાસ જરૂર થતો હશે કે આ કાર મેં બનાવીશ, આનો એક સ્પેર પાર્ટ્સ મેં તૈયાર કર્યો છે, એક સ્પેર પાર્ટ મેં મૂક્યો છે, એવો એક અનુભવ તમને ચોક્કસ થતો હશે. તો મિત્રો, આ કંપની આપણી છે, કંપની મારી છે, એવા ભાવ સાથે આ ગુજરાતનો યુવક આગળ ચાલશે એવા વિશ્વાસ સાથે આપ સૌને ફરી અભિનંદન આપીને મારું વક્તવ્ય પૂર્ણ કરું છું. જય જય ગરવી ગુજરાત, જય જય ગરવી ગુજરાત.